Respected teachers, um, senior and junior colleagues, Assalamu alaikum and good morning. I am Dr. Mahzabin Islam. Welcome you all to weekly seminar of Community-Based Medical College. Today's session is organized by Department of Radiology and Imaging, Community-Based Medical College on the topic of 18-year young girl presenting with huge abdominal swelling, radiological evaluation. And the speaker is Dr. N.K. Sharma, Associate Professor, Radiology and Imaging, CBMCHB, and the chairperson is Dr. Shankar Narayan Desar, Professor of Radiology and Imaging, CBMCHB. Now I request Honorable Chairperson to come to the stage and conduct rest of the session. Thank you. Very good morning for this seminar. সবাইকে বাংলায় বলছি শারদীয় শুভেচ্ছা। We have the seminar today. Dr. N.K. Sharma will present the case. I invite Dr. N.K. Sharma to present this case. Thank you, sir. Honorable and respected teachers, my dear colleague and intern doctors, very good morning and welcome to today's clinical meeting organized by Department of Radiology and Imaging. My topic is 18 years young girl presenting with huge abdominal swelling, radiological evaluation. This is my patient, photograph taken with her permission. Name is Megla, 18 years, female, student, unmarried, and hailing from Goforgaon, Mymensingh, admitted into OBG department, unit 3, bed number 7. Date of admission 10th March 2023 and date of examination 10th March 2023. Presenting complaints: gradually increased abdominal swelling for 6 months, abdominal pain for 10 hours, vomiting for same duration. Salient features: according to patient's statement, she was reasonably well 6 months back. Since then, she developed gradual abdominal swelling. She complained about abdominal pain for 10 hours and vomiting. Pain was moderate, continuous, and non-radiating in nature. She also complained altered bowel habit and constipation for same duration, but she did not complain of loss of appetite and weight loss. There was no dribbling of urine, frequency, urgency, hesitancy of urination. Color of urine was normal, stool color was normal, menstrual cycle was regular. With above complaint, she got admitted into surgical unit 2 and thereafter transferred to OBG unit 3 of Community-Based Medical College Hospital for better management. On general examination, from clinical examination of OBG unit, she was ill-looking, anemic, pulse 116 per minute, blood pressure 130/80 mm of mercury, temperature 98 degree Fahrenheit, weight 50 kgs, respiratory rate 16 per minute, and absence of cyanosis, jaundice, clubbing, polynychia, leukocythemia, edema, bony tenderness, no palpable lymph nodes, thyroid gland, and no Angot's neck vein. After completion of general and systemic examination, some pathological examination have been done. Important positive findings are hemoglobin 7.2 gram per deciliter, MCV 55.1 femtoliter, MCH 15.1 picogram. Important negative findings are ESR 20 mm in first hour, RBS 6.0 mg per deciliter, serum creatinine 0.9 mg per deciliter, serum bilirubin 0.7 mg per deciliter, CA 125 35.80 unit per ml, HbS Ag negative, ECG within normal limit. This is the picture of patient's abdomen, huge swelling,
of abdomen. Now, provisional diagnosis. You have mentioned in history after from gynae department after physical examination, systemic and general examination. But you have only mentioned the one is general examination. There is no systemic examination finding. Systemic examination, all examination done in OBG unit. Already I have mentioned. No, there is no findings on systemic examination. Only there is Findings- general examination finding. I have not mentioned elaborately due to we have so. But for abdominal examination, by elimination systemic examination, there is no findings here. Abdominal is shape, size, then the SNS utensils that is present or not. There is no mention here. All examination we have not examined the patient, so no ascites. General examination findings should follow. Systemic polite. You guess like that. আরেকটা পিডিএফ করা দরকার Positive findings. মানে এরকম প্রেজেন্টেশনে দেখলাম যে খুব সুন্দর করে করা আছে, উপরেরটা হলো নীল, ঠিক আছে, কারণ সারাতে কালার একটা মনে হচ্ছে, পরে একটা ব্ল্যাক, তারপরে লাল, তারপরে মানে আসলে এটা মহিমাটা কি, আর আপনার মানে একটু জানার জন্য জেনারেল সিস্টেমিক এক্সামিনেশনের ভিতর কি ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ, ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ, এভাবে কি মানে কি বলতে চাই, আগের ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ, ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ ফাইন্ডিংস কিভাবে হয় কি Enemy pulse, respiratory, blood pressure, enemy absence of sinus, jaundice, and systemic examination finds nine. আরে ভাই এটা বাদ দাও, এটা আচ্ছা আমি একটু ডিফেন্ড দিতে পারি, সেটা আসলে রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা হিস্ট্রির একেবারে মানে টিডবিটস দিয়ে আমরা না জানলেই ভালো। প্রেজেন্টেশনের যে আসল উদ্দেশ্যটা সেটা হয়তো আমরা পরে বুঝতে পারবো। এটা একটা জাস্ট মানে সেকেন্ড ফিচার আমাদেরকে একটু চুম্বক অংশ দেওয়ার জন্য, প্লাস আমরা যাতে পরবর্তী আলোচনাটা বুঝতে পারি সেটার জন্য আমাদেরকে একটা হিন্টস দেওয়া। অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে যদি ডিটেইলস সার্চ করতে যাই এটা হয়তো রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে আমাদের অনলাইন করা হবে। এটা যেহেতু নেক্সট এখানে প্রেজেন্ট হয়েছে, One was a general systemic জাস্ট আ মোমেন্ট, যে পর্যন্ত প্রেজেন্ট হয়েছে কেস প্রেজেন্টেশন হিসেবে আসছে এবং এটা নিয়ে ডিসকাশন করতে একটা কোয়ারি দেওয়া হয়েছে, কোয়ারিও দেওয়া হয়েছে যে হোয়াট কুড বি দ্য সলিউশন দ্যাট এখন ওই দিয়ে যত নাম আমরা ওটা নিয়ে আমাদের কনসার্ন। সুতরাং এখন আপনার যে প্রশ্নগুলো করবো উত্তর কে দিবে, রেডিওলজি না গাইনোকোলজি? তারা তো একজন করে দিতে পারে, যেহেতু গাইনোকোলজি ভর্তি ছিল গাইনোকোলজি তো আসতে পারে, সেটা ভালো হয় না? আমার মনে হয় যদি প্রি গাইনোকোলজি যদি পার্টিসিপেট করে আমাদের গাইনোকোলজিগুলো ক্রিয়া করে অ্যাড্রেস করে তাহলে বেটার হয়। আপনার মধ্যে হ্যাপ চাই, গাইনোকোলজির হ্যাপ চাচ্ছি আমরা। ওরা তো একজন করে যাই হোক, ওটা তোমার মধ্যে হ্যাপ চাচ্ছি। ওদেরকে হ্যাপ করলে হয়। এটা স্যার মানে রেডিওলজিক্যাল প্রোফর্মা, আমরা তো এক্সামিন করি না, সেই কারণে আমরা শুধু সেলিয়েন্ট ফিচার দিয়ে আমাদের রেডিওলজিক্যাল যে ফাইন্ডিংস গুলো সেগুলো আমরা Provisional diagnosis: adnexal cystic mass, mesenteric cystic mass. Thereafter, the patient sent to the Department of Radiology and Imaging for radiological evaluation, radiological investigations. This is the ultrasonogram 2D picture of ultrasonogram. This is the cystic mass lesion, one large cystic area involving entire the abdomen, and another medium size double layer cystic lesion inside. Both are contains clear fluids. This is the cystic mass, uterus and urinary bladder. Ultrasonogram, color Doppler. This is the feeding vessels and X-ray chest PA view.
No active cardiopulmonary lesion seen, but raise both domes of diaphragm, possibly due to intra-abdominal pressure. And X-ray abdomen, electrosphere AP, distended coils of bowels in upper part of abdomen, huge density in mid part. These are the bowel, displaced bowel. No perforation seen, mild subacute intestinal obstruction. CT scan of abdomen, NECT, CECT and reconstruction. This is the axial serial film of NECT of abdomen. Another film, NECT of abdomen. This is the NECT of abdomen single film. This is the mass, large hypotenuse lesion 28.5 into 24.9 centimeter, surrounded by isodense ring, probably arise from right adnexa, occupying both adnexal region and extended up to upper abdomen. Another large rounded hypotenuse lesion with thick wall of right side of inside the large hypotenuse lesion. Another slide, both sided mild hydronephrosis, more of right side due to pressure effect to both ureters. CCT of abdomen, axial serial film, another serial film, a single film of CCT. This is the liver and contrast filled stomach. This is the huge cystic mass and both sided mild hydronephrosis, more of right side due to pressure effect to the both ureters. This is the contrast filled gut loops, the cystic mass and another cystic mass, contrast sensation of thick irregular wall of relatively in smaller hypotenuse lesion, also isodense rim of large lesion. Reconstruction, coronal view. This is the mass and another cystic mass inside. Coronal view. This is the mass, another mass, and this is the uterus. Displacement of coils of large and small intestine in upper part of abdomen. Both sided hydronephrosis, right kidney, left kidney, and sagittal view, sagittal scan. This is the large cystic mass and another cystic mass. I like to show this slide. This is the mass appearing. And 3D reconstruction, we can see here bones, no bony involvement, and contrast filled bowels are displaced upwards. And this is the visceral is hollow due to huge abdominal mass. Another slide show. This is a hollow displaced bowel.
complete CT report. Yeah. Radiological diagnosis: right adnexal large cystic mass, possibly mucinous, mucinous or serous cystadenoma. Bilateral hydronephrosis, possibly due to pressure effect to both ureters. Radiological differential diagnosis: mesenteric cystic mass, retroperitoneal cystic mass. Surgical management: laparotomy done in OBG department, unit 3. The exploration of abdomen, and this is the mass is coming out. This is a huge mass. Axis adnexal mass. This is the mass. Operation note: with all aseptic precaution, abdomen was opened by right paramedian incision. Found a large size right-sided ovarian tumor, 50 into 40 centimeter. There was another cyst within the large cyst. Right-sided cystectomy done with preserving both ovaries. After closing of abdomen, specimen was sent for histopathological exam. Clinical diagnosis was right-sided ovarian tumor. Histopathological interpretation: these are the slides. Histopathological sites 1, 2, and 3 and 4. Histopathological interpretation: right ovarian cyst, mucinous cystadenoma. Confirmed diagnosis: right ovarian, mucinous cystadenoma. Mucinous cystadenoma is the common type of surface epithelial tumor at the benign end of the spectrum of mucin containing epithelial ovarian tumor. Epidemiology: mucinous cystadenoma accounting for 20 to 25% of all ovarian tumor. Age: occur most often in the 3rd to 5th decade, but may be seen in very young women. Location: ovary, usually unilocular, occasionally multilocular. Thin walled cyst up to 20 mm in diameter. Component: here mucin containing fluids, only small amount of solid tissue, occasionally septum or mural nodule. Pathology: usually derived from ovarian epithelial inclusion, typically similar to endocervical epithelium. Clinical presentation: generally asymptomatic. If symptoms are present, they are usually related to mass effect with displacement of adjacent structures. Example: loops of bowels, adnexal torsion. Treatment and prognosis: they are benign lesion, usually with a good prognosis. Surgical option is rejection or oophorectomy. Cystadenoma do not trigger following oophorectomy. Investigation to be done: follow-up ultrasonogram to see reappearance of any cystic or solid or mixed lesion of opposite side. Key message: CT scan is the best modality to detect exact site of origin of large lesion when diagnostic dilemma occur. This is the after discharge picture of patient smiling. Thank you for patience hearing. Thank you, Advanced Subject Radiology and Imaging Chairperson. Thank you, Speaker Dr. Sharma. এখানে অ্যাকচুয়ালি যারা বিগিনার আছে স্টুডেন্ট তাদের জন্য হিউজ অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন সুবিধা এরকম অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন একটা যেটা প্রেগন্যান্সি আগে আও কারণ এখানে আপনার কোনো হিস্ট্রি নাই এটা আসবেই না সেকেন্ড কাজ ইজ হিউজ অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন সাধারণত হয় অ্যাসাইটিস তাছাড়া একটু জেনারেলাইজ এটা নেগলেক্টেড না হয় আর আরেকটা যেটা মেসেন্টেরিক সিস্টে সাধারণত এত হিউজ অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন
হয় না, যে কোনো একটা সাইডে হয়, যে কোনো একটা সাইডে বা সাইডটা চেঞ্জ করে। অ্যাবডোমিনাল মাউস বলা হয় মেসেন্টারিক সিস্টকে। এক সময় দেখা যাবে সিস্টের ডান দিকে, এক সময় দেখা যাবে বাম দিকে আছে। তো এগুলো হলো প্রথমেই আমরা ক্ষেত্রে চিন্তা আসলে ওভারিয়ান সিস্ট, কারণ ওভারিয়ান সিস্টে সাধারণত এত বড় হয়, অন্য কোনো সিস্ট এত বড় টেরাটোমা হয়, রেট্রোপেরিটোনিয়াল মাস এত হিউজ অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন আসবে না, কারণ রেট্রোপেরিটোনিয়াল কথায় আছে রেট্রোপেরিটোনিয়াল অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে এত কানেক্টেড হবে না এগুলো। আর সেকেন্ড হলো আমার একটা কোশ্চেন রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং ডিপার্টমেন্টকে, যে মিউসিনাস সিস্ট পর্যন্ত আমরা চলে গেলাম, বাট এই কনসিস্টেন্সিটা ভ্যারিগেটেড ছিল, এটা কেন আপনাদের আসলো না? এক। সেকেন্ড হলো ওখানে সেপ্টেশন দেখা যাচ্ছে, সেপ্টেশনটা কেন আসলো না আপনাদের? সেপ্টেশন পাইলে কিন্তু আমরা তখন ডিজাইন চিন্তা করে ফেলি। আর ভ্যারিগেটেড কনসিস্টেন্সি সাধারণত থাকে দুইটা, তখন চলে আসে, একটা হলো ওভারিয়ান টিউমার, একটা হতে পারে টেরাটোমা। এই জিনিসগুলো আসে, ওই জিনিসগুলো ইউজ করা উচিত ছিল। আরেকটা যেটা আমার মনে হয়েছে, একটা আমরা দেখলাম সিস্ট উইদিন সিস্ট অর সেপারেট সিস্ট, এটা কি ছিল? সিস্টের ভিতরে সিস্ট উইদিন সিস্ট, সিস্ট উইদিন সিস্ট। হাইড্রাটিক সিস্টে যেটা থাকে যে লার্জ সিস্ট উইদিন দ্য মাল্টিপল সিস্ট দ্যাট কল ডটার সিস্ট, বাট হিয়ার নো ডটার সিস্ট। তো এখানে সেপারেট ছিল না। আর হাইড্রাটিক সিস্টে যে সিটিতে আসবে মানে ওয়াল ক্যালসিফিকেশনটা মানে হিউজ ক্যালসিফিকেশন থাকবে, ক্যালসিফাইড মাস। আমাদের যে ক্যালসিফাইড ড্রিম আছে, নট হিউজ ক্যালসিফিকেশন। Thank you, Department of Imaging, Radiology and Imaging. Also thanks Department of Ops and Gynae. Thank you. Thank you, Department of Radiology. Thank you for the nice presentation. Sir, encysted একটা cyst, একটা open cyst এর ভিতরে আরেকটা encysted area দেখা যাচ্ছে। সাধারণত mucinous cyst adenoma যেটা, এটা multilobulated হয়। ইউনিলেকুলেটেড হার্ট থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা মাল্টিলোকুলেশন পাই, কিন্তু আলাদা একটা লকুলেট। এখানেও সেম ম্যাটেরিয়াল আমরা যখন ওপেন করছি, এটা তো গাইনি ডিপার্টমেন্ট থেকে ওপেন করে লার্জ সিস্ট ওপেন করে তারা বলে দিচ্ছে মিউসিনাস সিস্ট পেয়েছে, আর কি মিউসিনাস ম্যাটেরিয়াল পাইছে। আমরা যখন ওই আরেকটা সিস্ট কি করছি, ওটা কিন্তু ইনট্যাক্ট অবস্থায় ছিল। এরকম মাল্টিপল সাইজ থাকতে পারে, ছোট স্মল সাইজের মাল্টিপল লোকুলেশনও থাকতে পারে। এটা সিঙ্গেল ছিল আর মাল্টিপল ছিল। তাহলে আমরা যেটা এনসিস্টেড অবস্থায় পেয়েছিলাম, যে আমরা ক্রসে ডেসক্রিপশনটা দেওয়া ছিল, অ্যানাদার এনসিস্টেড এরিয়া ছিল, যে মাল্টিলোকুলেশনের কারণে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Department of Radiology and Imaging. যেহেতু এটা রেডিওলজি ইমেজিং ক্লিনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট না, হয়তো ওরকম মেডিসিন বা সার্জারি বা গাইনোকোলজির মতো তো সামগ্রিকভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ওনাদের একটা ইচ্ছে হচ্ছে রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং হাইলাইট করতে, এবং এই ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটা এই অপারেশনের পরে বলা হচ্ছে, যেহেতু এই হিস্টোরিটা পারফেক্ট এখনো রয়ে গেছে কনফার্ম ডায়াগনোসিস। এই জন্যই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই অপারেশনের পরে বলা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। আর এই যে মাল্টিলোকুলার সিস্ট, ওভারিয়ান সিস্টের যেটা মাল্টিলোকুলেটেড সিস্ট থাকে, সাধারণত মুসিনাস সিস্ট অ্যাডেনোমাই হয়ে থাকে। এবং আমরা বাস্তবে যেগুলি পাই, সবচেয়ে বড় বড় সিস্ট যেগুলো পাই, সেগুলো মুসিনাস সিস্ট। মুসিনাস সিস্ট সাধারণত অনেক বড় হয়ে থাকে। এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে যে মিউজিয়াম আছে, দেখুন যে একটা সিস্ট সবচেয়ে বড় এরকম বড়, এরকম বড় মানে যে টেবিলের এরকম বড় এই এত বড় সিস্ট দেখানো দেখা যে এইটা কিন্তু যত বড়ই হোক বিনাইন মিউসিনাস সিস্ট যত ছোট হয় না বেনিফিট বেশি হয়, বড়টাই কিন্তু বিনাইন থাকে। আর এখানে দেখছেন লাইনিং ইপিথেলিয়াম, ওভারিয়ান মানে এরকম লাইনিং ইপিথেলিয়াম আছে। এটা হলো সার্ভাইকাল এন্ডোসার্ভাইকাল ইপিথেলিয়ামের মতো, এইটা হলো মিউসিনাস সিস্ট।
Any question? তো গাইনি ডিপার্টমেন্টে আমরা জানতে চাই কেন এরকম হচ্ছে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর অথবা দায়ী এই ব্যাপারে কিছু অ্যাকচুয়ালি স্যার জানতে চেয়েছেন যে কজটা অ্যাকচুয়ালি আননোন আর আর অ্যাকচুয়ালি এটা ডায়াগনোসিসটা ডায়লেমা ছিল এই কারণে যে স্যার পেশেন্টের বয়সটা অনেক কম। এখানে ডক্টর শর্মা চমৎকার ভাবে বলেছে যেটা এজ ভ্যারাইটিটা কতটুকু, এটা সাধারণত মিডল এজে বেশি হয়। তো এটা আসলে মেয়েটা অনেক ছোট, 18 ইয়ার্স অনলি। আর ও স্যার এত হিউজলি ডিস্টেন্ডেড ছিল যে ওর ডায়াগনোসিসটা ভেরি টাফ টু অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন। আমরা স্যার আসলে এত অল্প বয়সে এত বড় মাস ছিল, আর স্যার ওর C120 ফ্যাক্টর খেয়াল করেছেন যে ও সবকিছু মিলাই স্যার আসলে ওর কিন্তু স্যার কোনো কমপ্লেনই ছিল না, এক্সেপ্ট ওর একটু শুধু হ্যাভিনেস ইন দ্য অ্যাবডোমেন, এটাই ওর কমপ্লেন ছিল। আর হিস্ট্রিটা স্যার খুবই শর্ট ছিল। অ্যাকচুয়ালি ওভারি টিউমারে তাই হয়, বেনাইন ওভারি টিউমারে যে হিস্ট্রিটা খুবই শর্ট থাকে, ফিউ মান্থস এরকম একটা হিস্ট্রি থাকে। এই মেয়েটারও তাই ছিল, তবে স্যার ওর এত বেশি হিউজলি ইন্টারেস্ট ছিল মাস্টার যে আমরা কিন্তু স্যার টাইটনেস অফ দ্য অ্যাবডোমেনের জন্য আমরা কিন্তু স্যার মাস্টারভাবে সুন্দর করে ডেলিভারি করতে পারি না, ইটস ট্রু। আর মেয়েটা আনম্যারিড ছিল, দ্যাটস ওয়াই আমরা ভিডিও করতে পারছিলাম না। তবে এখানে ভিডিও করে আমরা কতটুকু পেতাম এটাও ডিফিকাল্ট, বিকজ আমার একই কথা যে হিউজ রেঞ্জার ছিল মাছটা। এই জন্য আমরা স্যার, তবে এখানে রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে। ওরা কিন্তু আমাদেরকে মোটামুটি একটা ক্লু দিয়ে দিয়েছে যে এটা অ্যাডেক্সামিনের অরিজিন বেবি। পেশেন্টটা কিন্তু ভর্তি হয়েছিল স্যার সার্জারিতে, ওরা আমাদের কাছে পরে পাঠিয়েছে। আর এখানে স্যার আমি যেটার জন্য একটু বলি সেটা হচ্ছে যে এই কেসটা আমার ইউনিটেই ছিল, and I performed, I was so lucky যে এই কেসটা আমি করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। স্যার এটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, শর্মা প্লিজ আগের স্লাইডটা দেখাবা, এর আগে নাকি পরে দেখাচ্ছ? পরে পরে হ্যাঁ, এটা লম্বা একটা জিনিস। আর ওই যে হাতে ওইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার টিউমারটা, আর নিচে যেটা আছে স্যার এটা পুরাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওভারিয়ান টিস্যু। আমরা ওভারিয়ান অবস্ট্রাকশনটা যেটা ট্রাই করি, এখানে স্যার অনেক বড় টিম ছিল, আমার হেড ছিলেন, আমার জেনারেল ম্যাডাম ছিলেন, আমার আলাদা অন্যান্য যে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ছিলেন, সবাই ছিলেন ওই দিন আমাদের ওটিতে। আমরা সবাই মিলে ডিসিশন নিলাম যে কি করব, আমরা কি সার্ভিকুলারেক্টমি করব নাকি চেষ্টা করব। তাকে চিন্তা করলাম এটা যেহেতু আনম্যারিড, ওর একবার একটা তো হয়েছে, এটা কিন্তু বাইল্যাটারাল হওয়ার চান্স আছে, আমরা তো ওপেন করে পেয়েছি, লেফট সাইডেও কিন্তু ছিল স্যার ছোট। তো ওগুলো আমরা ইলেকট্রোকটারি করে ওগুলো আমরা চেষ্টা করেছি কি করতে, ক্লিয়ার করতে। আর এখানে স্যার আমরা কিন্তু রিকনস্ট্রাকশন সার্জারি করেছি, আমরা কিন্তু ওভারেক্টমি করি নাই। কিন্তু আমি যেটা একটা ছোট মেসেজ দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, হুট করে আপনার সময় বাইরে যে কেসগুলো হয় ওরা ওভারেক্টমি করে ফেলে, কিন্তু প্লিজ ডোন্ট ডু। এই জন্য আসলে যেটা যে মানে যে ডিপার্টমেন্টের কেস সেটা তার হাতে যাওয়া উচিত। আমরা কিন্তু আমাদের একটা লেভেল অফ বেস্ট আমরা ট্রাই করেছি ও ওভারিটাকে কনজার্ভ করতে, এবং আমরা কিন্তু পেরেছিলাম। আমরা কিন্তু এটা রিকনস্ট্রাকশন করে আবার একটা ওভারি বানিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ হচ্ছে ওর আরেকটা ওভারিতে যে নেক্সট টাইম হবে না এটা তো কোনো কেউ সিউরিটি দিবে না। তো ও তো মানে ফার্টিলিটি এটা আমার প্রিজার্ভ করতে হবে। এই ওভারিতে কি আবার হতে পারে স্যার? এটাতেও হতে পারে, এটাতেও হতে পারে। এই জন্য আমরা এটাকে প্রিজার্ভ করেছিলাম, আর এটা আমরা সাকসেস হয়েছি। আর এরপরে কিন্তু আমরা একবারও ফলোআপ এসেছিল ওর মিনিস্ট্রেশনটা রেগুলার, এরপরেও আমাদের কাছে আসে নাই। তো কিছু ঝামেলা হলে তো নিশ্চয়ই আসতো। তো মনে হয় আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালোই আছে। এখানে এটাই মেসেজ আমার পক্ষ থেকে, আমাদের গাইডের পক্ষ থেকে, যাতে ওভারিয়ান টিউমার পাওয়া মানে এটা না যে ওভারেক্টমি করতে হবে। সবাই আমরা ট্রাই করব যে পেশেন্টটা যেন যে ডিপার্টমেন্টে তার কাছে যায় সে ভালো ডিসিশন নিতে পারবে। আমরা কিন্তু সিস্টেমটমি করেছি এবং ওভারিটা আবার রিকনস্ট্রাকশন করে ওভারি বানিয়ে দিয়েছি। আমাদের গাইডের তরফ থেকে এটুকুই কথা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ রেডিওলজি।
থ্যাংক ইউ। আমার কোশ্চেন আছে যে যদি শুধু আল্ট্রাসাউন্ড করে যদি ল্যাপারোটমি করা হতো কি সমস্যা হতো বা হোয়াট আর দ্য এক্সট্রা বেনিফিটস উই ক্যান গেট বাই গেটিং দ্য সিটি স্ক্যান অর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি? মানে আল্ট্রাসাউন্ড জানার পরে সিটি স্ক্যানে কি কি বেনিফিট এর পাইতো কি জিনিস জানতে পারি? থ্যাংক ইউ ফর নাইস কোশ্চেন। আলট্রাসোনোগ্রাফিতে মানে হিউজ অ্যাবডোমিনাল মাস যখন হয় আলট্রাসোনোগ্রাফিতে আমরা অরিজিনটা সবসময় ডিটেক্ট করতে পারি না, সেই জন্য আমাদের হেল্প লাগে সিটি স্ক্যান। কারণ সিটি স্ক্যানে আমাদের মানে সুপার ইম্পোজড হয় না, আমরা স্লাইড বাই স্লাইড কাট করে আমরা অরিজিনটা ডিটেক্ট করতে পারি। আর হচ্ছে যে আমরা সিটি স্ক্যানে কিন্তু আমরা যে মিউসিনাস এটা কিন্তু আমরা করতে পেরেছি, কারণ হলো যে সেরাস এবং মিউসিনাসের মধ্যে ডিফারেন্স আছে এটার ডেনসিটি যেটা সেরাস cystadenomas সেখানে ডেনসিটি ওয়াটার লাইক 0, কিন্তু আমরা পেয়েছি এখানে 0 to 13 এর মাঝামাঝি আমরা ডেনসিটিটা মেপে দেখেছি, সেই জন্য আমরা কনফার্ম করতে পেরেছি। মোটামুটি আমরা আমাদের তো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড না, আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি যে এটা মিউসিনাস cystadenomas। আর হিস্টোপ্যাথোলজিতে তো তারা কনফার্ম করেছে। এমআরআই গুড রোল, থ্যাংক ইউ স্যার। এমআরআই বেস্ট, এটার জন্য এমআরআই হচ্ছে বেস্ট। এমআরআই যেটা সুবিধা যেটা হবে আমাদের এখন হলো যে যদি কোনো অ্যাডহেশন থাকে এমআরআইতে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো। তারপর যদি লিম্ফ নোড থাকে খুব ভালো দেখা যায়। আর এমআরআইতে অ্যানাটমি ডিটেলস দেখা যায়। আর সবচেয়ে বেনিফিট যেটা, যেহেতু ইয়াং গার্ল 18 ইয়ার্স, তার গুণাগাল সেফটির একটা ব্যাপার আছে, সিটিতে তার জন্য এই সমস্যা। এমআরআই হলে ভালো, তা আমাদের তো এমআরআই নাই, যাই হোক সিটিতে আমরা এটা মানে আমরা ডিটেক্ট করতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। সাপ্লিমেন্ট করি আমি এই ওভারিয়ান টিউমার বলে আমরা একটু আরো আর্লি দিতে পারি। আমার মনে আছে আমি একটা কেস পেলাম, মানে বয়স হলো 6 বছর, ওজন হলো তার টিউমারের ওজন হলো 7 কেজি। আচ্ছা কত বড় এটা চিন্তা করা, 6 বছরের বাচ্চা ভাই। আর্লি এসে বলে যেহেতু আমাদের কাছে আসে আমরা এগুলো বেশি দেখতে পাই। আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে এমআরআই আর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, হ্যাঁ ultrasonologist অনেক ইনফরমেশন দিতে পারে, এটা কোনো সন্দেহ হয় না, তার অরিজিন থেকে সারাউন্ডিং সবই। কিন্তু একটা জিনিস তো আমরা বলছি যে এটা যদি ইউজ থাকে তখন কিন্তু আল্ট্রাসোনোতে কনফিউশন হয় স্যার যে মেজেন্টেরিক মাস নাকি মানে ওভারিয়ান মাস, এটা কনফিউশন হয় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। আরেকটা জিনিস আমাদের সেটা হলো যে আল্ট্রাসোনোতে 2 মিলিমিটার পর্যন্ত ডিসক্রিমিনেশন করতে পারে, কিন্তু এমআরআই বা সিটি স্ক্যান 0.5 মিলিমিটার পর্যন্ত ডিসক্রিমিনেশন করতে পারে। ডেফিনেটলি বেটার, থ্যাংক ইউ। এখানে আল্ট্রাসাউন্ড লিমিটেশনটা হলো রিগার্ডিং টু রেজোলিউশন। আমাদের এই রেজোলিউশনটা কয়েকটা ভাগে দেখেন, স্পেশাল রেজোলিউশন আছে, তার অবস্থানগত, আর অ্যাক্সিয়াল রেজোলিউশন। এখন এই রেজোলিউশনের ক্ষেত্রে কি হয়, যেমন আমি যদি একটা সাইকেলে উঠি এবং সাইকেলে আমার পিছনে যদি আরেকজন থাকে, তাকে যদি আমি ফ্রন্ট থেকে একটা ছবি করি, দুইটা ছবি কিন্তু ক্লিয়ারলি ডিসটিংশন করা যাবে না। আল্ট্রাসাউন্ড কিন্তু এইভাবেই নিবে, সে যে পেনিট্রেট করবে টিস্যুটা, সে কিন্তু দুইটাকে এমন ভাবে দেখাবে, একটা সাথে একটা ওভার শ্যাডো, দুইটা শ্যাডোকে কিন্তু আলাদা করতে পারবে। এই যে এমআরআই রিলেশন লিমিটেশন ফর দ্য ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, বাট সিটি এবং এমআরআই এর এই এটা নাই, লিমিটেশনটা নাই, বিকজ এখানে রেজোলিউশনটা অনেক হাই প্রোফাইল রেজোলিউশন। এটাই হলো মূল ইস্যুটা, তাই না স্যার? Thank you very much. Ovarian tumorটা তো কমনলি আমরা পাই, তবে লিভারের সাথে আরেকটু যেটা আমি এই কোন মেসেজটা ভিডিও করতে চাই, দেখেছি শর্মাকে থ্যাঙ্কস, আমাদের শঙ্কর নারায়ণ ভালো একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে। তো এটা মিউসিনাস সিস্টেম এবার যে অপারেশনটা করেছিল কারণ এটা রাপচার হয়ে গেলে মিউসিনাস মেটেরিয়ালসটা যদি আবার অ্যাবডোমিনে ঢুকে যায় তাহলে তো আবার এটা ধারণা মিউসিনাস সিটোবিটস পেরিটোনিয়াম হয়ে যায়। তাতে এটা অপারেশন করার সময় আমরা মকলব দিয়ে খুব ভালো করে প্যাকিং করি এবং
এবং খুব কেয়ারফুলি করি যাতে এই এটা না হয়। আর আমার ডাউনওয়ার্ড সিস্টেম আমরা যখন করি সিস্টেক্টমি করি খুব ভালো প্যাকিং করে খুব কেয়ারফুলি করি যাতে এটা ফেটে গিয়ে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে কন্টেন্টটা না যায়। এটাও আমাদের যারা সার্জন তাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমাদের জুনিয়র সার্জনদেরকে বলছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই সেশনটার পরে ওয়ার্ল্ড পরিস্থিতি ডের উপরে একটা ছোট্ট রেলি আছে, আমাদের সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব যাতে এটাতে পার্টিসিপেট। Ask the authorities were in this such type of clinical medical. Thank you very much.